ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. छत्रपती संभाजी महाराज या चौकाला 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही इथे समस्त मराठी भाषिक नगरसेवक संघटना या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत. आज जवळजवळ 2000 साली या ठिकाणी महाराजांचं पुतळा बसवण्यात आलेला आहे. 4 वेळेला बेळगावचे महापौर आणि एकदा आमदारपद भूषवलेले महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे संभाजी पाटील ज्यावेळेला पहिल्यांदा महापौर झाले त्यावेळेला ठराव करून 2000 साली या ठिकाणी संभाजी महाराजांची मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली. जुनी महानगरपालिका ज्या वेळेला होती, महानगरपालिका नसताना नगरपालिका असतानाच या ठिकाणी या भागाला गोगारवेस म्हणून हा भाग परिचित होता आणि ते नाव बदलून त्या ठिकाणी नगरपालिकेमध्ये ठराव मंजूर करून धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज चौक या ठिकाणी नाव देण्यात आलं होतं. पण ते नाव लोकांच्या अंगवळणी आणि तोंडात पडलं नव्हतं. त्यामुळे या ठिकाणी संभाजी महाराज चौकाचं नाव लोकांच्या मनामध्ये आणि ह्याच्यात रुजवण्यासाठी आदरणीय माजी आमदार संभाजी पाटील यांनी त्या ठिकाणी सर्वमताने ठराव मंजूर करून या ठिकाणी पुतळा उभा करण्यात आलेला आहे. आज त्याला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आम्हाला मराठी भाषिकांसाठी अत्यंत अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने या ठिकाणी 25 वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समिती माजी नगरसेवक संघटनेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी अभिवादन करण्यासाठी जमलेलो आहोत. जय भवानी, जय शिवाजी, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर श्री संभाजी महाराज के. ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕರಾರಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 2, ಸದರಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರೆಸತಕ್ಕದ್ದು. 3, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ದಾರರು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 4, ಲೀಸ್ದಾರರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರುವುದು, ಹಂಚುವುದು, ಒಳಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸಬ್ಲೀಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸದರಿ ಲೀಸ್ ಕರಾರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕ್ಲಬ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದ ತಿಲಕವಾಡಿ ಉಪನಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ, ಸದರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಜಾತಿ ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕ್ಲಬ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಕರಾರು ಮುಗಿದಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೀಸ್ದಾರರು ನಿಗದಿತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ಬಾಂಬೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಯ್ದೆ 18/1925 ಅನ್ವಯ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. लास्ट पॉइंट ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ಇಯರ್ಸ್ पुन्हा एकदा आपण महापौर उपमहापौर आमच्या गटातून तुमचं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर फर्स्ट मीटिंग मध्ये शोभा मॅडम होते त्यावेळेला पण आपण मराठीमध्ये परिपूर्ण द्यावं म्हणून अजेंडा कॉपी जेव्हा विषय झाला होता. त्याचबरोबर कांबळे मॅडम होते त्यावेळेला पण विषय झाला होता. आणि आता तिसरे महापौर आपण पण आज मीटिंग आजची आणि आज सकाळी 11 वाजता आम्हाला ही कॉपी आली आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही कॉपी दिला. मराठी याच्यामध्ये काही चुका नाही, ट्रान्सलेटर तुम्ही चांगला शोधून काढलेला आहे, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. तर आमची मागणी अशी आहे की आपण हे ज्यावेळेला अजेंडा कॉपी देता हे 7 दिवस अगोदर तुम्ही देणं गरजेचं आहे. तुम्ही आज मीटिंग 11 वाजता बोलवता आणि 11 वाजता कॉपी दिला तर आम्ही काय त्याचा अभ्यास करणार. तर माझी मागणी अशी आहे आमच्या गटाच्या वतीनं की ज्यावेळेला आपण अजेंडा कॉपी देता त्याच वेळेला पण ही मराठी कॉपी आपण द्यावं अशी आमची मागणी आहे. धन्यवाद.
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೋ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ರಿ 23 ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ತಗೋರಿ. ಅದಲ್ದ ಅವರು ಲೀಕರ್ ಶಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಲಿಕರ್ ಶಾಪ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ವೀರ ಮದಕರಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾಯಕರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.